నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫోర్ సైడ్స్ టీవీ న్యూస్ బ్లేజ్ బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ఏపీలో కొనసాగుతున్న పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్న మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు. బుర్రిలంకలో అంబేద్కర్ విగ్రహ ఆవిష్కరణ ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే బుచ్చయ్య చౌదరి. అమలాపురంలో అలల తాకిడికి కూలిన ఓఎన్జీసీ గోడ ప్లాంట్కు ముప్పు పొంచి ఉంటుందన్న స్థానికులు. పెండింగ్ వేతనాలు చెల్లించాలి, ఖమ్మం ఆసుపత్రిలో అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులు డిమాండ్. ఇప్పుడు పార్లమెంటు సమావేశాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూద్దాం. माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, एक सेकंड प्रमोद जी, आपने वोट डिबेट देखी है? माननीय सभापति जी, पिछले 10 वर्षों में करीब 5 लाख लोगों को भर्ती की गई है। 5 मिनट में खत्म। और अगर यूपीए का 10 साल देखें तो उससे ज्यादा वैकेंसीज भर्ती की। पिछले 10 सालों में गरीब आदमी सरकार की सोच से बाहर है। सरकार चंद अमीरों के बारे में सोचती है। महंगाई ने गरीबों का बजट बिगाड़ दिया है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये बढ़ते दामों से घर का बजट भी बिगड़ गया है। तो और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ऐसे जो जरूरी चीज़ें हैं इस पर गवर्नमेंट ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके बजाय सिर्फ हमको कैसा प्रत्युत्तर देना, कैसा टोकना, ये काम करते। भाई आपका काम नहीं है। हम अपोजिशन में रहते तो आपकी कमियां क्या है वो दिखाते हैं। आप अपनी कमियां छुपाने के लिए झूठ बोलते। कितने झूठ बोलेंगे आप? और इसीलिए तो मैं कहता हूं, ये झूठ बोलते बोलते झूठों के सरदार हो गए ये लोग। सर, 214 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी का नारा था, घटेगी महंगाई, बढ़ेगी कमाई। लेकिन गांव देहात के लोगों को, गरीबों, किसानों, मजदूरों का जीना मुश्किल कर दिया है। रोजमर्रा की चीजें जीएसटी लगाकर उसे और महंगा कर दिया है। और ये करने वाले लोग, कहने वाले लोग, हमको, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, पहले काम करो, उसके बाद अपने उपलब्धियां बताकर अपना कह दीजिए। सर, गांधी जी का एक कोट मैं आपसे सामने पेश करूंगा, पढ़ूंगा। सभापति जी, गांधी जी ने कहा था, मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करेंगे कि ये देश उनका है। इसमें उनकी आवाज का महत्व होगा, जहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं होगा तथा स्त्रियों को भी वही अधिकार मिलेगा जो पुरुषों को प्राप्त होगा।
हमें मिलकर सोचना है कि राष्ट्रपिता के जो विजन रखा था उस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं। आखिर में कि मैं केवल निवेदन करूंगा, अपनी बात खत्म करने से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बहुत बातें हमारे लखनऊ के नेताओं ने बताया, त्रिवेदी साहब ने बताया। मनमाने कानून पारित करे, ये सब चीज़ें हैं, इसको ज़्यादा मैं बोलने नहीं जाता। आखिरी मैं एक ही अपने बातों को कहूँगा। सर वो नेहरू जी का कोट, आपने नेहरू जी का कोट वही हाथ में लिया। अच्छा, वही। सर, इसी हाउस में बीजेपी के एक वक्ता ने, उनका नाम नहीं ले रहा हूँ इसीलिए फिर वो उठ जाएंगे, इसी हाउस में बीजेपी के एक वक्ता ने क्या कुछ अपमानजनक बातें प्रथम प्रधानमंत्री और महान सेनानी नेहरू जी के बारे में कही, और प्रोसीडिंग में वो है। बीजेपी के लोगों ने अगर अटल जी को ही पढ़ लिया होता तो वो ऐसा जहरीला भाव नहीं दिखाते थे। 17 अगस्त 1994 को अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि नेहरू जी ने विपक्ष की मांग पर अपने सहायक यमोई मथाई को हटाने का फैसला तुरंत कर लिया था। नेहरू जी ने सदन में कहा कि जब सदन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, ये सुनिए साहब, महत्वपूर्ण हिस्सा यह महसूस करता हो कि कुछ ना कुछ किया ही जाना चाहिए, तब बहुमत के लिए ये कतई उचित नहीं है कि सदन की इच्छा को दरकिनार कर दिया जाए। ये नहीं, नेहरू जी के निधन पर 19 मई 1964 को राज्यसभा में अटल जी ने जो भाषण दिया वो उनके दिल के निकली बातें थी और आपके जैसे जहरीली बातें नहीं थी। उन्होंने कहा था मानवता आज खिन्न है, मानवता आज खिन्न है उसका। ఏపీలో పింఛన్ పంపిణీలతో పండగ వాతావరణం నెలకొంది। ఈ నేపథ్యంలో గొర్రప్రోలులో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పెన్షన్లు పంపిణీ చేశారు। ఈ సందర్భంగా అభిమానులు భారీ ఎత్తున ఆయన్ను చూడటానికి వచ్చారు। మీద పడిపోకండి, అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురం నియోజకవర్గం తీర ప్రాంతమైన ఓడల రేపులో ఓఎన్జీసీ రక్షణ గోడ సముద్ర అలలకు ధ్వంసమయ్యింది। బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడ్డ అల్పపీడన ప్రభావంతో ఈ అలలు ఎగిసిపడ్డాయి। ఇప్పటికే వందలాది ఎకరాలు సముద్ర గర్భంలో కలిసిపోవడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు। దక్షిణ భారతదేశంలోనే చమురు ఉత్పత్తులలో ఓఎన్జీసీ అగ్రగామిగా ఉంది। ఈ ప్లాంటుకు ముంపు పొంచి ఉందని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు। అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా కొత్తపేట నియోజకవర్గంలో పింఛను పంపిణీ కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది। ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానందరావు, జనసేన నాయకులు బండారు శ్రీనివాస్, బీజేపీ నాయకులు తమనంపూడి రామకృష్ణారెడ్డిలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు। ఈ సందర్భంగా సీఎం చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేశారు।
అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురంలో తెల్లవారుజాము నుంచే పెన్షన్ పంపిణీ కార్యక్రమాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ కార్యక్రమంలో అమలాపురం ఎమ్మెల్యే హైతాబత్తుల ఆనందరావు పాల్గొన్నారు. పలువురు లబ్ధిదారుల ఇండ్లకు వెళ్లి పెన్షన్ అందజేశారు. मेरे कार एनटीआर जय तेलुगुदेशम అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని పలు గ్రామాల్లో ఎమ్మెల్యే మిర్యాల శిరీషాదేవి పెన్షన్లను పంపిణీ చేశారు. పెరిగిన పెన్షన్లను లబ్ధిదారుల ఇంటికి వెళ్లి అందజేశారు. గత ప్రభుత్వంలో 250 పెంచినందుకే సభలు పెట్టి పెన్షన్దారులను ఇబ్బందులకు గురి చేశారని ఆమె తెలిపారు. కానీ కూటమి ప్రభుత్వంలో నేరుగా లబ్ధిదారుల ఇంటికి వెళ్లి పెన్షన్ పంపిణీ చేశారని ఎమ్మెల్యే శిరీషాదేవి తెలిపారు. ప్రతి సంవత్సరం మనకి ఎప్పుడైనా ఎన్నిక ఒకే ఒక ఎన్నిక వేయలేదు మనం ఓడిపోయిన దానికి 20 సంవత్సరాలు మాకు పోయిన నెల ఎంత ఇచ్చారు పెన్షన్? పెన్షన్ అంటే 3,000 ఇచ్చేవారు ఇచ్చారా? మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు వికలాంగులకి 6,000 రూపాయలు చేశారు పెన్షన్. 6,000 రూపాయలు ఈ రోజు మీకు అందజేస్తున్నాం. ఇది 1వ తారీఖున మీ ఇంటింటికి వచ్చి ప్రతి నెల కూడా ఇలాగే అందజేస్తారు. ఇదంతా మన చంద్రబాబు నాయుడు గారి దయ. పట్టుకోవద్దేది. ఏలూరు జిల్లా దెందులూరు నియోజకవర్గంలో ఉదయం నుంచి ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది. ఈ సందర్భంగా నియోజకవర్గంలోని పలు గ్రామాల్లో నిర్వహించిన పింఛన్ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్ పాల్గొన్నారు. లబ్ధిదారుల ఇంటికెళ్లి పింఛన్ను అందజేశారు. ఎన్నికల హామీల అమలులో భాగంగా పెంచిన పింఛన్లను అందించడంతోనే ప్రభుత్వ చిత్తశుద్ధి తెలుస్తోందని ఆయన తెలిపారు. 3,000 రూపాయలు 3 నెలలు, ఏప్రిల్లో 1000, మేలో 1000, జూన్లో 1000, ఇప్పుడు 4,000, మొత్తం 7,000 ఇచ్చా. ఓకే చూడు. ఓకే వీడియో పెన్షన్ ఎంత అడుగుతున్నావు నువ్వు? లీటర్ వేయండి అమ్మా. చంద్రబాబు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు 7,000, 4,000 ప్లస్ 3,000. అంబేద్కర్ ఆశయాలను ప్రతి ఒక్కరూ స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలని రాజమండ్రి రూరల్ ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి అన్నారు. కడియం మండలం బుర్రిలంకలో ఏర్పాటు చేసిన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహావిష్కరణకు ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ఆవిష్కరించారు. తన చేతుల మీదుగా అంబేద్కర్ విగ్రహం ఆవిష్కరించడం తన పూర్వజన్మ సుకృతమని భావిస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. అంబేద్కర్ ఆశయాలను ప్రతి ఒక్కరూ స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలని గోరంట్ల అన్నారు. తర్వాత దేశంలో అనేక ప్రాంతాలు, భాషలు, మతాల మధ్య వైవిధ్యాలు ఉన్నాయి. ఈ జాతి ఎలా ముందుకెళ్తుంది? బానిసత్వం అనేది బయట దేశం, అవిద్య, వైద్యం లేని సౌకర్యాలు లేని పరిస్థితి, పేదరికాలన్న లక్ష్యంలో దానికి మార్గదర్శకత్వం అయ్యింది అంబేద్కర్ గారు. ఆయన ఆలోచన విధానాలను పురిపుచ్చుకొని దేశంలో మత సామరస్యం కాపాడటం కోసం, కులాల మధ్య, ప్రాంతాల మధ్య వైద్యం లేకుండా చేయడం కోసం, పేదరిక నిర్మూలన కోసం అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకున్నారు. ఇవాళ రిజర్వేషన్ ఫలితం సమాజ అవకాశాలు మెరుగుపడతా ఉన్నాయి.
ఇవాళ అంబేద్కర్ గారు మహాశయుడు చేసిన మార్పు వల్ల పేదరిక నిర్మూలన కోసం కార్యక్రమాలు వెచ్చించవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఇవాళ పార్లమెంట్లో కానీ అసెంబ్లీలో కానీ గణనీయమైన శాతం బడ్జెట్లో కేటాయించాలని నిర్దేశించిన వ్యక్తి అంబేద్కర్ గారు. మీ పేదరిక నిర్మూలన కోసం, మీ ఉపాధి కోసం, మీరు కూడా అన్ని వర్గాల పైకి రావడం కోసం స్పష్టమైన విధానాన్ని నిర్వహించింది అంబేద్కర్ గారు. దాని ఫలితంగానే ఇవాళ లక్షలాది మంది ఉపాధి పొందుతూ ఉన్నారు, ఉద్యోగాలు పొందుతూ ఉన్నారు. దాన్ని అమలు చేయవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వాల మీద. రేపు 30వ తారీఖు కల్లా చంద్రన్న ఆలోచన విధానాలు, పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆలోచన విధానాల ప్రకారం 16,500 టీచర్ ఉద్యోగాలు ఒక్కసారి భర్తీ చేయబోతున్నాం మర్చిపోబోతున్నాం. దానిలో గణనీయమైన శాతం దళితులకి 15 వర్గాలకు రాబోతున్నాం. 5 సంవత్సరాలుగా ఉద్యోగాలు లేవు, ఉపాధి లేదు. ఆఖరికి మామూలు వాళ్ళకి గౌరవం లేదు. నేను 5 ఏళ్ళు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నా. కనీసం ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా ఒక్కరున్నా గౌరవించాలి. వారికి కూడా సమాన హక్కులు ఉంటాయని నిర్దేశిస్తే గత ప్రభుత్వంలో అవన్నీ గుర్తింపు. 5 ఏళ్ళుగా ఈ విగ్రహంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. రోజు చూసేవాడిని వెళ్ళేటప్పుడల్లా ఏమిటి ఇంకా ముసుగుదలు లేదు. కనీసం మర్యాద కాకుండా ఒకటే చెబుతున్నాం, ఒక చిన్న ఉపాధి ఉద్యోగం దొరకలేదు. వాలంటీర్ వ్యవస్థను పెట్టారు, అదే ఉద్యోగాలు అన్నారు. ఇవాళ ఎన్ని లక్షల మందికి ఒక ఉద్యోగాలు రావాలి. సరైన చర్యలు తీసుకుంటే అన్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు రావు, మనకు తెలుసు. ప్రైవేట్ రంగంలో, పారిశ్రామిక రంగంలో ఉపాధి దొరకాలి. కనీసం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ లేదు. చేనేత కార్మికులు కానీ, మత్స్య కార్మికులు కానీ, పల్లెగట్ట కార్మికులు కానీ, గుర్తులు పోయే వాళ్ళందరికీ కూడా పెన్షన్ కార్యక్రమం వస్తుంది. 66 లక్షల మందికి రేపు ఉదయం ఒక రోజులో సాయంత్రం లోపల 5,000 కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చారని చంద్రబాబు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు నిర్ణయించారు. ఇవాళ డిసెంబర్ కల్లా 16,000 ఉద్యోగాలు నిర్ణయం అయిపోతాయి. కొత్తగా ఉద్యోగాలు రావాలి, పరిశ్రమలు రావాలి, పెట్టుబడులు పారిపోయారు అందరూ 5 ఏళ్ళు. భావ స్వాతంత్రం లేదు, దళితుల మీద దాడులు. అంబేద్కర్ గారు చెప్పిన సిద్ధాంతాలకు విరుద్ధంగా డాక్టర్ సుధాకర్, ఒక దళిత డాక్టర్, అయ్యా మాస్కులు ఉన్నందుకు ఆయన పిచ్చివాడిని చేసి చావగొట్టేశారు. హక్కుల గురించి అడిగినందుకు పల్నాడులో, రాయలసీమలో దళిత నాయకులు చంపేశారు. ఇది ఏదైనా ఒక హక్కులు, దళిత హక్కుల కోసం, దళితులకు అన్యాయం చేయడం కోసం ఎస్సీ అట్రాసిటీని దుర్వినియోగం చేశారు. దళితుల మీద ఎస్సీ అట్రాసిటీ కేసులు పెట్టారు. ఇది తప్పు అంటే మామూలు వాళ్ళ మీద నేరాలు మోపారు. సరే, అవన్నీ గతకాలం ఒక ప్రపంచం వచ్చింది. మార్పు కోరారు, మార్పు వస్తూ ఉంది. ఇవాళ చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. రాష్ట్రం ఆర్థికంగా చుడిగుండంలో ఉంది. 11,700 కోట్ల రూపాయలు ఇవాళ అప్పుల్లో ఉన్నాం. ఇవాళ 1వ తారీఖు కల్లా జీతాలు ఇవ్వాలి, మర్చిపోకండి. రేపు పెన్షన్లు ఇవ్వాలి, 1వ తారీఖు జీతాలు ఇవ్వాలి, పాత పెండింగ్లు ఇవ్వాలి. రామగారు తెలుగుగా చెప్పాడు, ఒకే ఒక రోడ్డు అన్నాడు. ఆయన సర్పంచ్గా ఉన్నప్పుడు చాలా రోడ్లు వేశారు, మా అమ్మగారు సర్పంచ్. అందుకని ఒకటే అడిగాడు ఆయన, 5 ఏళ్ళు ఎందుకు అడగలేదయ్యా నువ్వు? 5 ఏళ్ళ ఆ సర్పంచ్ గారు పక్కనే ఉన్నారు. ఒక్కరోజు ఒక కాలం బిల్డింగ్ ఎవడో చెప్పుకుంటాం, జారిపోయే పేరు ఏమైపోయిందండి నిధులు? 11 లక్షల కోట్లు అప్పు తెచ్చి ఏమైపోయింది? ఒక రోడ్డు ఇలా, ఒక కావాలి అట్లా, ఒక బిల్డింగ్ అట్లా. ఇవి ఇప్పటి వరకు అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి 4 Sides TV.